Zamling Kangsar Shupe, Pyoki Keyik, Rikshung Dang, Nangchula Tunan Nangken Sangmala, Madutile Shubiye. That ring Jamyang Pyoki Rikshung Jezing Kangi, Gunke, Nima Shipju Zinde Cheto, and getting Yentung the Suye. The Nye Karichigi Shube singing the Sanimare, Inayang, Nima Chiki Chela, Labia Yinbe Lobsente, Nima Chiki Nwala, Nyentung Nanga Tang Shibi, Tang by Yina, and it lotu. Social Sinkangne, singing Labia Lobsendi, Nima Chiki Nwala. Tengi sun sibai na ani sangi lobchen gochu be kabla lela bo yungruba ani यसरी यो हाम्रो युद्धको क्लासको लागि भोलिको पाठ चाहिँ एक दिन अगाडि म युट्युबमा छोड्दै छु ताकि उनीहरुले भोलि क्लासमा आउँदाखेरि निकै सिकिसकेको हुन्छ र त्यसरी उनीहरुलाई सिक्नु सजिलो हुन्छ र 40 दिनको भित्र काखादेखिको लिएर पुस्तक पढ्नु प्रार्थना गर्नु गीत गाउनु उखान सिक्नु सबै 40 दिनको भित्र सक्नुहुन्छ तर बुवा आमाले चाहिँ अलिकति नानीहरुसित बसेर भोलिको पाठ चाहिँ एक दिन अगाडि 2-3 चोटी चाहिँ हेर्नु लाउनुस् so this is a lesson for the coming day. So today is Saturday, tomorrow there won't be any class, but then the idea is to prepare the students one day in advance for the coming lesson. In that way, your children will not only be able to read Tibetan, but they can read texts, prayers, songs, dance in this short time, 40 days of class. So, Gilsi yang kran so tiang tangbu sigi na teringi di nima nibare di ngon gi video di sirona di ngon gi sana di wall ayore. So आज तपाईहरुले यो फर्स्ट टाइम हेर्नु हुँदैछ भने हिजोको क्लास चाहिँ पहिला त्यहाँदेखिको सुरु गर्नुस् यो दोस्रो दिनको लागि मैले यहाँ नानीहरुलाई तयारी गराउँदै छु अगाडिको हेर्नुस् ta di ta de ta khandis tigore sina chik tengi tik te ni ba ni sum dittare dia des khardu tene digmarda dia the ani ma des tembaina dittare ta tamang ta dittare ta tene khasa nge dilap chabi ta kiku ti ta kiku ti ta shabchu tu ta dengbo te ta naro to
ta, ti, tu, te, to. Ta. Ta di khare tha. Tha khadis thi bolsana. That's thidam cheaper. Top line first. Tine di hogi thik di che. Tine di ma tindes the. Di tha ta tha ta tha 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 kiku ti bugu chola yangne yangdu nyenju gugyore tha kiku kari me kocha haguyo mar tesonza tha kiku ti tha bare ikar ti tha kiku ti धेरै चोटि सुन्नु लाउनु पर्छ अनि था खिकु सुन्नु बित्तिकै थी भन्नु सक्ने you have to make your children listen to it several times so as soon as they hear tha kiku they should be able to say thi likewise tha shaptu they should be able to say tu spontaneously tha kiku thi tha shapchu tu tha dengbo the tha naru tho ta ti tu te to tha thi tu the tho di thare ta tha da da chik ni sum di dare da ta dela dindes ya thene ma thene na di tare ta di khardu thene ma rimbo thene yo na di dare ta yakpo thene matina ta tam da noria nyen ka yore ta tha da ta nge de da chesha chesang ta tha da okay ane na ta tha da di nare ta tha da na ta tha da chik na ta nare chine ta dide shokam yorba shokam dide kabla gelsi loya lelabo yuna ani to meaning changure perna nasna na ko artha chai bhane ayo bhane आएन भन्ने आउनु सकेन भन्ने if so they'll nati and write if or Nepali भन्ने on the other side this is how Westerner learn languages it's very useful very helpful if you could adopt this system, the way of learning, it will be very helpful not only in learning Tibetan, but also in learning terminology of science, scientific terminology, similarly historical terminology. This is very helpful method. Westerner
Western students have adopted. It's very effective. That they did China, they love the kinds of pure single the care marwa, singi mena yeti whatever was a Daniel China na for orthai bunny English man if he comes, if he doesn't come, if so सँगसँगै word meaning पनि सिक्दै जानु पर्यो. So na if tatha dana ani tatha dana ani khadu pa chik ni sum si chik ni sum si ठिटाङ ढिन्डरे यो लेख्ने तरिका चाहिँ टप को अगाडिको तलको अनि लास्ट लाइन जहिले पनि लास्ट लाइन चाहिँ लास्टमा राख्नुपर्छ. अब जस्तै ए लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्दा पनि ए त ए नै हो, तर लेख्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि 1 2 3 त्यसरी नै चिक नि सुम सी चिक नि सुम सी पा किकुपी पा शब्चुपू पा डिंपोपे पा नारोपो पा पी पू पे पो ता ती तू ते तो था थी थू थे थो ना नी नु ने नो पा पी पू पे पो. और यहाँ मैले के गरेको छु ता था दा चिक नि सुम दा दी डाकेको दी दशचुदो ताटिंबोते दानारो दो ता खिकुती ता शचुतु ता टेंपोते ता नारुतो था. यहाँ मसिनो नानीहरू आउनुहुन्छ र उनीहरूले चाहिँ यो देख्नु बित्तिकै था हो था खिकु थी था शचुतु त्यति भन्नु सकेको हुनुपर्छ सुरुवातमा. त्यो क्लास 10 11 पुगेकोले त छिटो सिक्छ, तर मसिनोलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ. उनीहरूलाई बानी बसाउनुपर्छ. घुम्सी सोरे था खिकु व्हाट शुड इट बी. था खिकु इट वर्क्स एज इंग्लिश वावल ई. था खिकु थी. था शब्चु थू. शब्चु वर्क्स एज इंग्लिश वावल यू. था शब्चु थू. था डेंगो थे. था डेंगो थे. था नारो थो ओ. It works as English vowel O.
There are five vowels in English, right? A, E, I, O, U. Likewise, we have same vowel but only 4 vowels. Dice. Ani pa gichela, pa ko pachari, after pa, pa, pa. How do we write pa? कसरी लेख्नु पर्छ खण्डेस थियो वर्ष छैन चिपा चिपी हुन्छ तंगो पा थियो वर्ष पा चिक नि सुम सी अनि लास्टली ना. How do we write pa? First write, you have to learn how to write pa. After that, you draw a line from here and in the middle of the last line. Pa, pa. Pa, kiku, pi, chik, ni, sum, si, nga. Pa, kiku, pi, pa, shapchu, pu. pu चाहिँ भिडियो लब माथि नि दिगरे पा शब्दु pu लब तो बगोरे या छुंजु छुना त्या ना या योरे या को जो त्या सेम एक बाई ना न्यन ते बाई ना शटा फिंगरे पा शब्दु pu चिक नि सुम सी nga pa dingbo pe pa dingbo pe pa pi pu pe po pa naru po pa kiku pi pa shajupu pa dingbo pe pa naru po ta ba thigur ba pa pa ba khandis thigore pa dan thigpar same as the way we write pa, but the difference is ta khandis thigore thangbo top line first. Cheek, ani right pa, cheek, ni, sum, si, ba, cheek, ni, sum, ba, kiku, bi. Ba, shapchu, pu. Pa, shapchu, pu. यदि तपाईं टिबेटन बोल्नु सक्नु भएको छैन भने चाहिँ बा शब्द बु माने छोरा कि त केटा. भोटे भाषामा छोरा र केटा को लागि चाहिँ एउटै शब्द छ फा शब्द फु. So फा शब्द फु means a boy or a son, father and son. Fu, kiku शब्द टेंगो
बा डेंगबो बे बा नारू हो फा फा किकु फी फा सेप्चु फू फा डेंगबो फे फा नारू फो फा फी फू फे फो बा बा किकु बी बा सेप्चु फू बा डेंगबो बे बा नारू बो एकजना फ्रेन्च लेडीले 13 घण्टामा पढ्नु सक्नुभयो पढ्नुमा सफल भयो तपाईहरु पनि ध्यान दिएर सिक्यो भने चाहिँ सबभन्दा सजिलो टिबेटन पढ्नु हो एकदमै सजिलो छ 40 दिनको भित्र त कुनै क्लास नछोडिकन सिक्नु भने चाहिँ पढ्नु मात्रै नभएर प्रार्थना गर्नु गीत गाउनु सबै आउँछ सक्नुहुन्छ अब एउटा आजै त्यहाँदेखिको यही समाप्त गर्दैछु अनि पा फा बा ने अनि खरी उंगरे मा सो हाउ डू वी राइट मा चीक मी सुन नेपालीको मा जस्तै नै छ मा मा नेपालीमा मा यसरी लेख्छ हैन एक मा 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 किकु मी को अर्थ चाहिँ मान्छे इन इंग्लिश मा किकु मी ए मैन ए पर्सन मा किकु मी तपाईहरुले यसरी अब भोटे भाषा जानेको छैन भने चाहिँ मा किकु मी यहाँ लेखेर चाहिँ पछाडी मान्छे भनेर लेख्नुस् यसो कार्टुनहरु तपाईको घरमा त धेरै नै छ होला यसलाई रिसाइकल गरेर यो इको फ्रेन्डली पनि हो सँगसँगै र यसरी यसलाई फेरि प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुस् माखीको मी मा शब्चु मु अनि तपाईहरुको चिनाजाना दाजुभाइ दिदी बहिनी आपा आमालाई पनि यो शेयर इट गर्नुस् ताकि हाम्रो भोटे जाति तामाङ शेर्पा योल्मो टुप्पा सिक्किमी सबैजनाले आफ्नो लिपि चाहिँ पढ्न सकोस् यो सक्नुको लागि तपाईहरुले यो शेयर इट गर्नुस् तपाईहरुले उनीहरुलाई इन्करेज गर्नुस् 13 घण्टामा एकजनाले सिक्यो तब 13 घण्टामा नभए तापनि 40 दिनमा त निश्चय तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ र लाइक इट गर्नुस् लाइक इट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ धेरै मान्छेले हेर्नु पाउँछ युट्युबले छोड्छ धेरै जनालाई चाहिँ काम लाग्दो रहेछ भनेर त्यहाँ युट्युबमा छर्छ र धेरै जनाले हेर्न सक्छ त्यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो भोटे जाति सबै लद्दाखी अरुणाचल प्रदेश नेपाल बाल्टी पाकिस्तानमा पनि यही लिपि चलाउँछ बलुचिस्तान भन्ने तपाईहरुले सुन्नु भएको छ होला उनीहरुले पनि आफ्नो लिपि र भाषा पुरा जोड लगाउँदैछ त्यसरी नै हामीहरुले पनि आफ्नो भाषालाई सुरक्षित गराउनु यो हाम्रो अस्तित्व हो यसलाई बचाउनु पर्छ मा माकीको मी मा शब्चु मो लाइक इट गर्नुस् मा डिङबो मे
यदि राई तामाङ थापा आफ्नो अलिअलि आउँछ भने मा टेङ्बो मे माने गुरुङ निवार तपाईँहरूले चाहिँ अलिअलि जानेको छ भने मा टेङ्बो मेको अर्थ चाहिँ आगो फायर मे मा नारो मो मा नारो मो मैले चाहिँ हाम्रो भाषालाई पुनर्जीवित गर्नुको लागि यसरी सिकाइरहेको छु त्यो युट्युबले पैसा दिन्छ भनेर त्यसको केही पनि छैन दिन्छ एकदमै थोरै मात्रै यो 1000ले हेऱ्यो भने आधी डलर त्यस्तै दिन्छ त्यसमा के खास छैन मैले चाहिँ हाम्रो भाषा लिपिलाई पुनर्जीवित गर्नुको लागि यसरी मैले अब युट्युबमा सिकाएर चाहिँ झन्डै 3 साल हुँदै होला यही उद्देश्य लिएर म सिकाउँदैछु र पढाउनु मलाई मनपर्छ खास गरी र यति तपाईँहरूले विन्टरको क्लासमा आउनुहुनेहरूले यति चाहिँ सिकेर आउनुहोस् 40 दिनमा त भोटे अक्षर पढ्नु त सिक्नु त के हो र त्योभन्दा बेसी प्रार्थना गर्नु बोल्नु सबै सिक्न सक्नुहुन्छ र यसरी आजको क्लास यही समाप्त गर्दैछु यति चाहिँ सिकेर आउनुहोस् हवस् त थ्याङ्क यू फर कमिङ टु द क्लास